अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। नन मुंगा पदासे वरस बांधे राजमयू चिल्लोई अख्तर रानी ज़ोदे हाजियान द हज द पारा तैयारी कई और नूर मुसलमानान द ईद उल अज़हा और द कुर्बानी पर तैयारियों की दी द लोई अख्तर परस बांधे मूंग द जनावर कुर्बानी कहो दा कुर्बानी वली कहो ददी मकासद से दी और ददी कुर्बानी बारके चिकम खलक गलत फहमियान खुरई वसवसे पैदा कई कोशिश बको च दागे हम जायज़ा वाखलू च दागे हकीकत सदे और दा खलक वली गलत फहमियान खुरई तो न पहला खबरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदी हदीस के वाज़ेह आकड़ा चिदा कुर्बानी द हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुन्नत थे सुन्नत अबीकुम इब्राहीम सासु द निक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुन्नत थे नुमुंग द हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर तरीक़े बांधे कुर्बानी कहो दा कुर्बानी द शोरोन इबादत थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम द दो ज़ामन व ज़िक्र कुरान हकीम कई चिदुई के अखबलों के इख्तिलाफ पैदाश हो और यो पबल बांध ज़्यादे को लो ब्यादई द हक मालूमोलो द पारा चसोक पर सही लारा बांधे दे हक बांधे दे दुई द्वाड़ो कुर्बानी उकड़ा द यो कस न कुर्बानी कबूल शवा हाबील पर हक बांधे हो दाग कुर्बानी कबूल शवा और काबिल पर ना हक बांधे हो दाग कुर्बानी कबूल न शवा और ब्या अग अखबल रोर शहीद हों कड़ो दा पहला कत्ल हो पर इंसानी माशरा के शव पदे वक्त के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ना द इबादत पतौर बांधे कुर्बानी रायजदा जका दा गणल चिदा यो नवे इबादत ते नुदा से नदा कुरान हकीम के अल्लाह ताला फरमाई चिमुंग द हर उम्मत द पारा यो कुर्बानी ई खिदा अगई जनावर कुर्बानी पखपले तरीके से दागी कुर्बानी वर कई और पर हर शरीयत के दागी द पारा अहकामात मौजूद हो दगा इबादत से कुर्बानी पर सूरत की दे तो यो डेर लोए अहम मकाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आह टाइम के वर्कड़ो दुई अखबल ज़े हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम द अल्लाह पर हुक्म बांधे कुर्बान करो दा कुर्बानी डेरा लोया कुर्बानी हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम द दे कुर्बानी द अल्लाह ताला पर हुक्म सरा कस्त और इरादा उकड़ा और अमल मोको खुदा भी अल्लाह खबर हुआ च अल्लाह ताला तदा मंजूर हुआ चिदा कुर्बानी दे दज़वी अमलन कुर्बानी पर शक्ल के नई और दादा अल्लाह ताला डेर लोई करम दे वो मुसलमानानो बांधे पर इंसानियत बांधे द अल्लाह ताला डेर लोई करम दे चे कचरे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अखबल ज़े हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कुर्बान करे हो मुंग मुम अमलन
خپل زامن قربانولو، خو الله تعالی په خپل حکمت کې د حضرت اسماعیل علیہ السلام مرئی سخت کړه او چاړې کند کړه چې هغه مرئی نه کټ کولا. دی کوشش وکړو چې مرئی کټ کو. اسماعیل علیہ السلام تاریخی واقعاتو کې راځم چې اسماعیل علیہ السلام ورته وی چې دا چاړه اے پلارا دا چاړه دې الټه نیولې ده، سیده کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ورته چې چاړه خو سیده ده او زه لګیا زور هم لګوم کوشش هم کوم، خو ستا مرئی کټ کېږي نه. الله تعالی دا قربانی قبول کړه او یو ګډې را ورته پیش کړو چې تاسو دواړه دا ګډ حلال کړئ. د اسماعیل علیہ السلام په ځای دا ګډ حلال کړئ او د ګډ قربانی دیتا د حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی چې د هغه شکل د ګډ پرنګ کې قربانی په صورت کې ظاهر شو، دیتا قرآن حکیم عظیمه قربانی ویلی ده چې دا ډیره لویا عظیمه قربانی وا چې حضرت ابراہیم علیہ السلام ورکړی ده. د دې قربانی شاته د حضرت ابراہیم علیہ السلام یو طویل یو لوی آزمائشونه هم دي. قرآن مجید کې الله تعالیٰ فرمائی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چې کله حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش خپل رب پس کلمو سره وکړو، نو دا چې کوم آزمائش و اته حضرت ابراہیم علیہ السلام ته ماشومتوب نه شروع شو. حضرت ابراہیم علیہ السلام په پیدائش یو داسې کورنۍ کې وشو چې پلارې بت پرست هم دی او بوتان جوړایم، او څه تاریخ کې دا راځي چې هغه د بتخانې انچارج هم دی. نمرود د بتخانې، د نمرود چې کوم شاهي بتخانه وه د هغې انچارج هم دی. نو په داسې کور کې پیدا کړو. ټولو نه پهله مزاحمت د خپل کور نه و، د خپل پلار مخالفت و، د خپل خاندان مخالفت و. بیا چې لږ لوی شو نو څوک د نور عبادت کوي، څوک د سپوږمۍ عبادت کوي. د هغې سره مقابله او مخاصمه، بحث مباحثه او گفتگو او حکمت سره هغوی ته دعوت ورکړو. او بیا د هغې نه پس نمرود او د هغه خلق راجمع شو. حضرت ابراہیم علیہ السلام ته سزا ورکولو یو کوشش وکړو. ابراہیم علیہ السلام په اور کې واچولو. الله تعالی د زمحریر نه یخی اواګارې راوستې، حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ پاتې شو. خو د هغې په نتیجه کې په عراق کې اوسېدل دغه دپاره ممکن نه و. بیا هغې هجرت وکړو او یو لوی هجرت یې وکړو. د عراق نه شام ته لاړو، فلسطین ته لاړو، مصر ته لاړو، فلسطین ته لاړو. په لارې کې تکلیفونه د مختلف حکمرانانو صعوبتونه دی برداشت کړل. 80 کاله عمر دی خو اولاد یې نشته. الله تعالی په دې بوډاتوب کې بیا حضرت اسماعیل علیہ السلام ورکړو. حضرت اسماعیل علیہ السلام چې پیدا شو نو الله تعالی دوی ته حکم وکړو چې دا حضرت اسماعیل علیہ السلام ته په یو داسې وادی کې په داسې صحرا کې پرېږده چې هلته نه اوبه شته، نه بوټی شته، نه مارغان شته، د ژوند هېڅ علامات نشته. دا مکه مکرمه وه چې بیت الله شریف هغه ټایم منهدم شوی و او په دې باندې شګې پرتې وې، صحرا وه او دا هېچا ته هم پته نه وه چې بیت الله شریف کوم ځای کې دی.
په دې وخت کې خپله ښځه او خپل بچی چې د بوډاتوب په وخت کې پیدا شوی دی هغه په داسې صحرا کې پرېښود د الله په حکم سره پرېښودل دا یو لوی امتحان. بیبي ورته وویل چې ته خو مونږ دلته پرېږدې، دلته خو سم نشته، دا خو راته ووایه چې ته په خپلې مرضۍ مونږ پرېږدې که د الله تعالی په حکم باندې مو پرېږدې. حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې د الله تعالی په حکم باندې پرېږدې. حضرت بیبي هاجره رضی الله تعالی عنها عرض وکړو چې بیا به الله تعالی زموږ دپاره بندوبست هم کوي. او بیا هغه واقعات ستاسو په وړاندې دي چې د حضرت اسماعیل علیه السلام د خپو نه زمزم یعنی دا اوبه چې کوم دي د زمزم دا کوې راووتو، چشمه راووته او دې ته حضرت بیبي هاجره رضی الله تعالی عنها وایي چې زم 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 ودرېږه ودرېږه خورېږه ما. بیا چې کله دا حضرت اسماعیل علیہ السلام لوی شو، خوږې خوږې خبرې شروع کې، د عقل و شعور ظاهر شو، پوهه ظاهره شوه، ډېر مهذب ماشوم و، ډېره اعلی سلیقه وه پکې. او چې کله یو پاک صفا مهذب ښایسته یو ماشوم د پلار زوی راوچت شي، په دې ټیم کې د پلار پړه کې د ټولو نه زیاته مینه وي. او دا هغه وخت وي چې د دې دپاره انسان خپل ځان هم قربانولی شي، د خپل ځان نه زیات عزیز او خپل ځان نه زیاته مینه د دې بچی سره. او الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام ته په خوب کې حکم وکړو چې حضرت اسماعیل علیه السلام قربان کا. او 3 شپې مسلسل دا خوب ولیدو. حضرت اسماعیل علیہ السلام ته دا خوب بیان کړو چونکہ د نبی زوی و، مبارک خاندانونو کې د دین باره کې شعور او معلومات زیاتی، دوی ته پته وه چې دا خوب د الله تعالی حکم دی. حضرت اسماعیل علیہ السلام ورته عرض وکړو چې ففعل ما تؤمر، تاسو ته چې کوم حکم شوی دی هغه تاسو هغه عمل وکئ. د دې په نتیجه کې حضرت ابراهیم علیہ السلام د حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی ورکړه. الله ته منظور و چې دا قربانی دی په ګډ باندې بدل شي او د امت لپاره تر قیامت پورې دا داسې سنت وګرځي چې مسلمانان د دې په ذریعه سره د الله تعالی قرب حاصلوي او د خپل نفس خواهشات هغه ذبح کوي، هغه حلالوي، د دنیا مینه ختمي، د الله تعالی یو سره تعلق پیدا کوي. د دې لپاره دا ډېر لوی عظیم عمل دی. حضور صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې د لوی اختر په ورځ باندې د زناور د قربانۍ نه لوی عبادت نشته. ټولو نه لوی عبادت په دې ورځ باندې هغه قربانی ده. حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې دا قربانی په مسلمانانو باندې واجب ده، په هغه مسلمانانو باندې چې هغه صاحب نصاب وي. اونیم تولې سره زر یا 52 اونیمه تولا سپین زر وي، نو په دې صورت کې د مالدارا ګڼل کېږي او په د باندې قرباني واجب وي. اوس چې چا باندې قرباني واجب وي هغه د لپاره قرباني کول ضروری دي.
नन ज़मूंग पे माशरा के दा मुगालता पैदा कीगी कि दा कुर्बानी सिर्फ द हज सरा तड़ले दा और द लुई अख्तर पर मौका बांधे कुर्बानी निश्ता ता यो दासे दरोग दी कि दागी खपी निश्ता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हिजरत नपस लस काला प मदनी दौर के मुसलसल कुर्बानी कड़ी दा और दा कुर्बानी दुई न दा कज़ा कड़ी बिया दा अमल खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हम कड़ी दा और हमेशा ही कड़ी दा और साहिब इस्तिताअत साहबा करामो हमेशा कुर्बानी कड़ी दा, ताबीन हो कड़ी दा, तबा ताबीन हो कड़ी दा, उलमाए रब्बानीन हो कड़ी दा और टोल उम्मत दा कुर्बानी कड़ी दा। और पदे बांधे सलोर वाला फुकहा मुत्तफिक दी कि द लोए अख्तर पोरस बांधे कुर्बानी शता। हाँ दा इख्तिलाफ दे कि द लोए अख्तर कुर्बानी वाजिब दा और का सुन्नत मुअक्कदा दा। ज़मूंग द्री इमामान वही कि दा सुन्नत मुअक्कदा दा और हज़रत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वही कि दा वाजिब दा और दा गैर पारा हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दलीलम पेश कई। हज़रत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि लोई अख्तर कुर्बानी द सूरह अल कौसर न साबिती की, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। दा हुक्म है कटे दे चित्त अखपल रब द पारा मुज होगा और द उख कुर्बानी होगा। नहर नहर वही द उख कुर्बानी था, द उख कुर्बानी होगा। हज़रत अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह देर लोई मुफस्सिर मुहद्दिस फ़क़ीह तेर शवे दे दुई पखपल तफसीर की ददी सूरत पजेबन की लिखी ददीना द लोई अख्तर मुज और द लोई अख्तर कुर्बानी मुराद था। पदी आयत की द लोई अख्तर द मुज और द कुर्बानी जिक्र दे फसल्लि लिरब्बिका वन्हर और दा खबर टीकुम था द मुज जिक्र अकीमुस्सलाह खुनूर ज़ैनो के दे और द नहर जिक्र दी सरा दी आयत की तड़ले दे मौजूद दे नो दीना मुराद आगा चे कुर्बानी और मुज तड़ले हुई मुज न पस पहला मुज कीगी और ब्यागे न पस कुर्बानी कीगी। न मुज न पहला कुर्बानी कोल अगा जायज़ न दी अख्तर मुज न पस ब कुर्बानी शुरू की। नो ददी आयत द हुक्म पर वजह बांधी दा पहला वजह दा हज़रत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दी तो वाजिब वेली थी। द्वेमा वजह दा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के राजी कि कम कस इस्तिताअत लरी कम मुसलमान इस्तिताअत लरी और अगर कुर्बानी उनकी नु दे ज़मूंग ईदगाह ता निज़ो नाराज़ी खुदा वईद बयान करे दे कि मुसलमानान हुक्म खुदा दे कि तासु ईदगाह ता पखपलम राशई बुढ़ागानम रावलई जनानम रावलई माशुमानम रावलई आग जनाना चे पागई बांधे पदे टाइम के मुसफरज न दे अम दे राशि यो लो या इज्तिमा दी दल तकी और ब्याद खलक वुजू की हुक्म खुदा दे चिटुल मुसलमानानो यो डीर लोई शौकत और डीर लोई द ताकत मुजाहिरा पदे टाइम की उशी और बिया चे द चादा पर मुज रवा दे अगर बदलते कि दख्तर मुजू की
2 رکعت واجب د لوی اختر. خو هغه خلکو ته پاره چې کم قربانی نه کوي، حضور صلی الله علیه وسلم وعید بیان کو چې دې زمون مصلی ته ناراضي، یعنی هغه د مسلمانانو د اجتماعیت نه بار کړو. حضور صلی الله علیه وسلم په جبه مبارک باندې د یو عمل نه کولو په وجه د مسلمان د اجتماعیت نه بار کول دا ډېر لوی وعید دی چې حضور صلی الله علیه وسلم کړی دی. او همیشه وعید چې کوم دی دا واجب ثابت دی چې دا عمل واجب دی، ځکه وعید بیان کړی دی. د سنت په ترک باندې وعید نوی، د ناخوخی اظهار وی چې داسې کار نو پکار، غلطه وکړو بیا داسې مکوئ. خو د هغې دپاره داسې وعید بیانول او د مسلمان اجتماعیت نه ویستل د سنت نه اعلی درجه ده، او د سنت نه اعلی درجه د واجب ده. دریم دلیل د امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبت باندې دا دی چې سنت عمل هغه حضور صلی الله علیه وسلم کله نه کله ترک کړی، کله نه دی کړی. خو قربانی رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلسل کړی دا او نه دا ترک کړی. 10 کاله مسلسل قربانی کړی تا، دا غي ترغیب خلکو ته ور کړی دی او اهتمام سره په خپل لاس باندې قربانی کړی دا، دا غي فضیلت بیان کړی دی. نو دا دوام د حضور صلی الله علیه وسلم او د جماعت صحابه په یو عمل باندې مستقل عمل کول دا ثابتای چې دا واجب ده. بہرحال کدا د امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبت باندې واجب وي او کدا درې ائمه په نسبت باندې سنت مؤکده وي، نو د دې خپل اهمیت شته او دا یو لوی عبادت دی چې په دې ورځ باندې په دې ورځو کې موږ دا عبادت کوو، قربانی کوو. نو دا قربانی د حضرت ابراهیم علیہ السلام آغا سنت ژوندې کولو لپاره د خپل ځان پځې د خپل نفس او د نفس خواهشاتو پځې زناور قربانول دا قربانی ده. مسلمانان مالی قربانیاں نے، بدنی قربانیاں نے هغه مختلف اوقاتو کې مختلف طریقوں سره کوي او بیا کولم شي، مال خرچ کی بیا مال راشي، توانائی صرف و خرچ کی بیا توانائی پیدا شي. خو که یو ځل انسان شهید شو بیا ناراضي او یو قوم تر هغه پورې نشي کامیابی دی تر سوچ د هغه خپل نسب العین سره دومره کمټمنټ نوی چې هغه د دې لپاره قرباني ورنه کړی شي. چې کوم قومونه قرباني ورکوي هغه ژوندي، او چې کوم قومونه قرباني نشي ورکولی هغه په مړو کې حساب وي. هغه قوم غلامۍ ته لاړ شي، هغه قوم تباہی طرف ته ځي، دغه وجود په دنیا کې ختم شي. د قومونو وجود په دې باندې قائم وي چې د خپل نسب العین دپاره هغوی خپل ځان، مال، عزت قربانولی شي. اوس د مسلمانانو د اسلام سره د دین د غلبې سره څومره مینه ده، څومره پوخ عزم یې دی چې د قربانۍ وخت راشي نو دوی به قرباني ورکوي، شهادت په پیش کوي، کنه دا به یو سایډ ته شي. د هغې امتحان به څنګه کیږي؟ نو د هغې امتحان هر کال د زناور د قربانۍ په صورت کې ظاهریږي چې موږ زناور د ځان پځې د خپل بچی پځې مونږ یو زناور قربان کو
او د دې اظهار وکړو چې زما ځان زما بچي د دین دپاره د قربانۍ دپاره تیار دي. زه به هېڅ چېرې په دې کې یو سیکنډ هم سوچ ونه کړم چې کله د قربانۍ وخت راشي زه به قرباني کوم. د دې قرباني عملي شکل، عملي اظهار هغه د زناور قرباني په شکل کې راځي. دا زناور چې کوم د قربانۍ دپاره روا دي، د دې 8 قسمونه قرآن و سنت بیان کړي دي. هغې کې اوښان دي، غواګانې، میخې دي، ګډوري دي، چیلۍ دي. د هغې 2 قسمونه دي، نر او ماده، دا دواړه پکې دي. د دې زناورو قربانیانې ورکولی شي. د دې زناورو قرباني انسان ولې ورکوي؟ ځکه چې په زناورو کې انسان ته ټولو نه نږدې د هغه د بدن سره زیات مناسبت ساتلو والا زناور دغه دي. ځکه موږ د هغې غوښه خورو، د هغې پیس کو، هغه زناور موږ ساتو. دغه ساتل چې کوم دي زموږ دپاره مضر نه دي، نقصان دی نه دي. چې انسانانو سره دا زناور اوسي نو انسان ته فائدہ ورکوي، نقصان نه ورکوي. د دې زموږ د بدن سره یو مناسبت دی. امام شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې انسان د 2 څیزونو نه مرکب دی. یو ته بهیمیت وایي چې انسان کې یو بهایم زناور دغه بدن چې کوم دی هغه دغه شان جوړ دی لکه چې د زناورو بدن جوړ. او دغه یو روح ده چې د هغې روح په وجه باندې د فرشتو سره مشابهت لري. د فرشتو صفتونه په دغه کې پیدا شوي دي. انسان ته اشرف مخلوقات هم په دې وجه باندې ویل کېږي چې د دې ټول پوره کائنات خلاصه ده. اوس د انسان لوی مقام دا دی چې د خپل د زناورو خصلتونه تابع کی او د فرشتو صفتونه او د الله تعالی تعلق او مینا دا غالب وګرځي چې کله دا حیثیت د غالب وي نو د په صحیح لار باندې رواني، او چې کله د باندې زناور توب غالب شي نو د په غلط لار روان شي. او شیطان د دې زناور توب په لارې باندې انسان کې داخلي کی او انسان گمراه کوي. د ملکیت په لارې باندې د نشي راتلی، د روح په لارې باندې نشي راتلی او د انسان نشي گمراه کول. اوس دا د زناورو خصلتونه کنټرول کول ختم دی خو نشي دا، ځکه چې دې سره ژوند تړلی دی. دا روح په دې بدن باندې راغلی دا او ټچ شوي ده نو د دې بدن دا خو د دوی سورلی ده، دا ختم دی خو نشي. خو دا یو قانون تابع کېدی شي او د زناورو چې کوم غلط خصلتونه او خواهشات او شهوات دي د هغې نه انسان بچ شي او هغه د قانون تابع کړي، د ضرورت مطابق هغه استعمال کړی شي. نو دا د انسان خواله نیکی دا او په صحیح لار باندې تلل دي. اوس انسان سره ټولو نه نږدې چې کوم زناور دي دا دغه زناور دي چې مونږه قرباني ورکړو چې انسان د پر نقصان دی نه. زموږ بدن د دې د غوښې او د دې د پيونه جوړیږي، د دې د بدن نه زموږ بدن جوړیږي، زموږ غذا ده. نو چې کله دا زناور دی قرباني نو د دن نیت داوی چې زما چې کم دن نه زناور دی، زما بهیمیت، زما د نفس خواهشات، زما د نفس تقاضې، زما د نفس چې کم غلط خواهشات دي زه هغه ختمو، هغه خپل تابع کوم. نو په خپل شهواتو باندې، په خپل خواهشاتو باندې چاړه راخکل، هغه ذبح کول، هغه د دین په لارې کې د اجتماعیت په لارې کې رکاوټ نه جوړول،
د خپل ځان د قربانۍ اظهار کول دا دغه قربانی ده چې مونږ د لوی اختر په ورځ باندې د حضرت ابراهیم علیه السلام د سنت په صورت کې کوو چې زمونږ دپاره دا عمل واجب دی. بیا په دې کې دا سوال پیدا کیږي چې دا میخي قربانی کوم ځای نه راله. دا سوال په ډېر لوی جهالت باندې مبني دی. دې مطلب دا دی چې دې د زناورو باره کې اس علم نه ساتي، سپین جاهل دی. قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې کم قسمونه بیان کړي چې کم زناور قربانی جایز ده د هغې د فیملی د خاندان د هر زناور قربانی ټیک ده. او که چېرې دا سوالات مونږ پیدا کړو بیا به ډېره ګرانه شي. بیا به مونږ وایو چې هغه ګډ چې عربو کې و هغه جایز دی، او هغه ګډ چې ترکی کې پیدا کیږي هغه ناجایز دی، او هغه ګډ چې په هندوستان کې دی هغه نسل ناجایز دی، هغه ګډ چې دا رنګي هو نو هغه قربانې دی شي، او هغه ګډ چې دا رنګي نه نو نشي قربانې دی. دا کوم جهالت خبرې دي. اوس دا د میډیکل ساينس والا د زناورو د ماهرینو شعبه ده چې دا میخه د غواګانو د فیملی سره د هغې د خاندان سره تعلق ساتي او که نه ساتي. نو ماهرین دا وایي چې دام غوا ده، یعنی د هغې د غوا د خاندان نه ده، خو د دې رنګ او شکل لږ بدل دی. توره غټه غوا هم کېدی شي که او د غواګانو هم قسمونه دي، د غواګانو په سوونو باندې قسمونه دي. اوس دا ضروري نه دی چې حضور صلی الله علیه وسلم په عربو کې کم قسم او کم نسل غوا حلاله کړي وه هغه قسم او هغه نسل دی ادا شي. میخه هلته کې نه وه، ځکه چې میخه هلته پایي چې کم ځای کې اوبه ډېري، د دې په بدن کې ګرمي ده، او دا چې په اوبو کې پرته نه وي څه ټایم دپاره نو دا ژوندی نه پاتې کېږي. نو د اوبو د علاقې ځناور دی. نو میخه هم د غوا قسم نه دی. په دې وجه باندې دا سوال پیدا کول دا صرف او صرف شکوک و شبهات و وسوسې پیدا کول دي چې مسلمانان په یو عمل کې په وسوسو کې د وسوسو شکار شي او دې عمل کې د دې اخلاص او یکسوئی پاتې نشي. هغې دپاره دا باطل طبقې دا قسمه غلط سوالات پیدا کوي، بے معنی سوالات پیدا کوي او خلق گمراه کوي. نو د دې گمراهۍ نه غلط خلقو نه بچ کېدل پکار دي. یو سوال د منکرین حدیث نه دا هم پیدا کیږي، دا هم خوريږي چې د اختر په ورځ قربانی نشته. قربانی صرف د حج په ورځ د حج دپاره ده. دا سوال هم ډېر په جهالت باندې مبني دی. تاسو لږ غور وکئ نو د حج سره قربانی تړلی نه ده، د حج حصه نه ده. حج افراد چې کوم خلق صرف حج ته ځي، احرام اتړي، صرف حج وکړي او واپس راشي، دې ته وایي حج افراد. د دې حج افراد دپاره قربانی نشته، په ده باندې قربانی واجب نه ده. که څوک صرف عمره کوي، احرام اتړي، عمره وکړي، واپس راشي، په ده باندې هم قربانی نشته. نو نه خو په حج باندې قربانی ده، نه په عمرې باندې قربانی ده. که د حج حصہ وا بیا خو پکار دا دی چې حج افراد کې هم قربانی کېده، خو حج افراد کې خو قربانی نه کېږي. که د عمرې حصہ وا نو بیا پکار دا دی چې په عمرې کې قربانی کېده، په عمرې کې قربانی نشته. دا قربانی په دوو قسمو حجونو کې ده. یو تو ویل کېږي حج تمتع،
حج تمتع هغه حج دی چې زمونږ اکثریت د پاکستان نه چې څوک ځي اکثریت خلک دا حج کوي چې پهله لاړ شي د میقات نه احرام اتړي او چې کله حرم ته لاړ شي نو عمره وکړي او چې کله عمره وکړي نو حلق وکړي او احرام کوز کړي بیا د په خپلو کپړو کې په حرم کې موجود وي او خپل ټول اعمال کوي چې کله د حج ورځ راشي نو دې بیا احرام اتړي د حج په نیت باندې او حج وکړي نو اوس د باندې یو قربانی واجب شو دا قربانی د څه شي وجوب دی دا قربانی د دې خبره واجب شو چې اسه پکار خداو او مخکې به روایت هم داو چې یو کس عمرې ته ځي نو صرف عمره به کوي چې یو کس حج ته ځي نو صرف حج به کوي الله تعالی مونږ ته د آسانی راکړه چې مونږ دې یو سفر کې عمره هم وکړو او حج هم وکړو د هغې دپاره د بیل سفر نه او مونږ دې واپس د میقات نه بار نه راوځو او هغه سہولت دې مونږ ته ملاو شي او مونږ دې د هغه ځای نه احرام وتړو او حج دې وکړو د دې رعایت په نتیجه کې مونږ یو د شکرانې قرباني ورکوو او هغې ته د حج قرباني وایي نو دا خو د دې سفر په وجه د دې حج عیسو ګرځېده یا حج قران کیږي حج قران کې دا وي چې یو کس احرام اتړي نو د عمرې او د حج دواړو نیتو کی او بیا چې کله حرم ته لاړ شي نو د عمره کی او احرام نه کوزي د سر حلق هم نه کوي د احرام په حالت کې وي تر دې پورې چې د حج ورځ راشي او چې کله د حج ورځ راشي نو د نیت کړې وي او د بیا د حج نیت وکړي او حج ته لاړ شي او حج وکړي نو په یو احرام باندې په یو سفر کې دو عمره هم وکړه او حج هم وکړه دو څیزونه راجمع کړو نو د دې د شکر په صورت کې قرباني ورکړې کېږي د دې نه علاوه د حج په موقع کې چې کومې غلطیانې د احرام خلاف ورزي د حاجیانو نه وشي چې هغه د حج او د احرام یو خلاف عمل وي نو په هغې کې دې څه نه څه جرمانه ورکوي چې دا ما غلط کار وکړو د صدقاتو په صورت کې که وړوکی کار ته نه شوي او که لوی جرم ته نه شوي نو بیا د قربانۍ په شکل کې وي چې دی به ځناور قربانۍ نو د جنایاتو په صورت کې هغه قربانی کېږي نو قربانی خو یو عبادت پهله نه دی چې پهله نه عبادت دی نو د حج په موقع کې کېږي چې پهله نه عبادت دی نو د حج په موقع کې چې کم انسان نه غلطیانې کېږي د هغې غلطیانو د ازالې دپاره قربانی دی باندې واجب کېږي کچره دا د حج لازمی حصہ وا نو بیا به حج افراد کې قربانی کېده او دا ویل غلط دی چې دا د حج قربانی صرف مراد بیا قربانی کې د حج په باب کې ذکر شتا چې کله حاجیان لاړ شي نو خپل هدي خپل زناور به ځان سره بوزي او بیا به التکې په حرم کې حلالي د دې ذکر قرآن حکیم کې هم شتا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې هم شتا دا غسیا کو سباق دا پتہ لگی دا خدا قربانی دا حج سره تړل کچره دا تړلی دا نو سورہ الکوثر کې چې کومه قربانی ذکر دے نو دلته خدا حج ذکر نشته دا کومه قربانی ده مفسرین وایي چې دا قربانی د لوی اختر قربانی ده چې هغه مسلمانان د ابراهیم علیه السلام د سنت په تور باندې ادا کوي دا شکوک و شبہات ندی پکار دا شکونا ولی پیدا کی گی زکا چی دی حدیث نمانی دا حدیث او دا سنت انکار کئی
دی دعوه لري چې په قرآن کې د قربانۍ ذکر چرته دی. دا د جهالت په بنیاد باندې یو غلط سوال دی چې قرآن حکیم په چا نازل شوی دی نو د قرآن تشریح حق اغلری او کنا پنن پاکستان کې یو جاهل کس چې داغه جبه عربی نه دا او داغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوارلس پنځلس سوه کاله پس پیدا شوی دی دا جاهل مولا دی دا وای چې زب پوه شم چې قرآن حکیم کې وی نو زبه منم چې قربانی شته او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم عمل کړي هغه عمل زما لپاره معتبر نه دی. انا لله و انا الیه راجعون. حضور صلی الله علیه وسلم مسلسل په دې باندې عمل کړی دی او د حضور صلی الله علیه وسلم مسلسل عمل د قرآن حکیم فصل لربک وانحر دا هغه په نتیجه کې دی. مفسرینو دغه لیکلي دي او حضور صلی الله علیه وسلم د دې لپاره وعیدم بیان کړی دی. اوس سيزونه د قرآن نه ثابتېږي او د هغې عملي شکلونه حدیثو نه ثابتېږي. که چېرې په دې انداز کې موږ سوچ کوو نو بیا به موږ د ډېر خبرو نه محرومه شو، د دین د ډېر احکاماتو نه به محرومه. دغه منکرین حدیث چې کوم دي چې کله د حدیث انکار وکړي نو د ګمراهۍ لاره ورته کولاو شي. بیا د دې ګمراهي دای چې دوی د مز د دې بنیادی شکل هم انکار وکړي چې کم شکل کې نن 15 وخت مز موجود دی. دوی وایي چې صلات دعا ته وایي که چېرې یو سړی دعا وکړي نو هم بس ټیک ده. دا بالکل غلطه خبره ده، د کفر خبره ده، د مز نه انکار دی. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې صلو کما رأیتمونی اصلی، تاسو داسې مزو کوي چې څنګه زه مز کوم، ما ته وګورئ او زه چې څنګه مز کوم دغسې مزو کوي. حضور صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې څنګه زه حج کوم داسې تاسو حج وکئ. نو موږ ټول اعمال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت نه زده کړي دي. حضور صلی الله علیه وسلم عملی شکل مونږ ته ښودلی دی د یو څو احکاماتو نه علاوه چې قرآن حکیم کې د هغې تفصیل ورکړی شوی دی، د هغې نه علاوه پوره د دین تفاصیل هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت نه مونږ ته معلومیږي. صحابه کرامو د حضور صلی الله علیه وسلم نه زده کړي دي. قرآن خپل تفسیر په خپله کوي او قرآن تفسیر د احادیث او د سنت پر رڼا کې کیږي. د قرآن تفسیر به هغه صحابه کرام کوي چې چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قرآن حکیم لوستی دی، د هغې تعلیم یې اخیستی دی، د هغې تربیت یې اخیستی دی، د هغې عملي شکل دوی کتلی دی. اوس صحابه کرام نعوذ بالله په غلطه باندې دي او نن پیدا شوی انسان 1400 کاله دی په حق باندې دی. حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې قرآن بنیاد دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او د اسوې دپاره. بیا قرآن د یو ځای کې یو خبره کوي بل ځای کې د هغې تفصیلات بیانوي. بیا د قرآن تشریح د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او د ترکیب مطابق ده او احادیث هغه سنت بیانوي. حضور صلی الله علیه وسلم یو عمل اختیار کو، صحابه کرامو یو عمل اختیار کو. محدثین چې د حدیث تعریف کوي هغوی وایي چې هغه قول او فعل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی، قول خبري او فعل عمل، کمی خبرې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، کمی فیصلې کړي دي، کم سيزونه ته ویلي دي چې ټیک دی، کم سيزونه ته ویلي چې غلط دی، او کم عمل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل باندې کړی دی دا حدیث دی. کم خبرې چې صحابه کرامو کړي دي او کم عمل چې صحابه کرامو کړي دي
او د هغه خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته را رسېدلی دی. حضور صلی الله علیه وسلم په هغه خبرې عمل باندې دا ویل چې دا ټیک کار شوی دی، نو هم حدیث دی. کدا ویل چې دا کار غلط دی، نو دا غینه منې کېدل، دا هم حدیث دی. او که حضور صلی الله علیه وسلم په دې خاموشي اختیار کړه، سمعونه فرمایل، نو چې د نبی په وړاندې یو غلط کار وشي، هغه به خامخا د هغې تردید کوي چې دا کار غلط دی. که حضور صلی الله علیه وسلم په دې باندې څه کمنټس پاس نه کړل، څه خبره ونه کړه، نو دام رضا ده، دام حدیث دی. دې ته وایي تقریر. نو د حدیث د دې خبرو نوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم قول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم فعل، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریر. او په دې تقریر کې ټول جماعت صحابه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په صحبت کې شریک دي، دا هم پکې شامل دي، دا غي اقوال او دا غي افعال دا هم پکې شامل دي. حضور صلی الله علیه وسلم بیا دا غي تصدیق کړي وي، یا به غلط ورته ویلی وي، یا به خاموشي په اختیار کړي. نو اوس جماعت صحابه مونږ د دې حدیث او د قرآن او سنت د تشریح نه څنګه بار وستې شو؟ کوم جماعت چې په هغې باندې عمل کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زده کړی دی، مونږ هغه نه شو ایستی. بیا حضرت امام شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې په قرآن سنت باندې صحابه کرامو چې کوم عمل دی، دا په دوو ښارونو کې محفوظ شوی دی، او دو لوی ښارونو کې، یو په مدینه منوره کې حرمینو کې، یعنی مدینه منوره چې کوم دا حضور صلی الله علیه وسلم ټول عمر په مدینه منوره کې تیر کو. خلفاء راشدینو خلافت د مدینه منورې نه چلېدو. د درې خلفاو خلافت په مدینه کې و. نو تعامل مدینه په مدینه منوره کې په قرآن او سنت باندې څه عمل شوی دی، د هغې عملی شکلونه څه و چې په مدینه کې رایجو، دا زموږ دپاره سند دی. او بیا د هغې نه پس حضرت علی کرم الله وجه د خلافت مرکز کوفه وګرځوله. نو د صحابه کرامو اجتماعیت کوفې ته منتقل شو. نو هلته کې صحابه کرامو په دین باندې څه عمل کړی او د دین تشریح څه کړي ده، د دې دوه ښارونو تعامل زموږ دپاره بنیاد ګرځي. دا څلور واړه چې کوم فقها دي، دی د دې دوه ښارونو تعامل باندې عمل کوي او فتوا ورکوي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د کوفې تعامل باندې فتوا ورکوي، او درې ائمه هغه د مدینې په تعامل باندې فتوا ورکوي. چونکہ په دې ټول کارونو کې حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شاملو. حضرت امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې دوی د هغې دریو خلفا قرآن سنت او د دریو خلفاو د عمل چې کم اظهار په کوفی کې کړی دی، دا د هغې نتیجه ده. نو د کوفې تعامل چې دی هغه د موږ دپاره شرط. اوس که چېرې موږ د دې ټول څیزونو انکار وکړو او موږ وایو چې قرآن هم زما د ذهن مطابق، زما د تشریح مطابق وي، نو دا د ګمراهۍ دومره غټه لاره ده چې د دې په نتیجه کې زموږ د دین بنیادونه ختمېدی شي. او همدغه خلک دي چې هغه په مختلف شکلونو کې نن په میډیا باندې ناست دي او دوی دا دعوه لري چې په قرآن کې قربانی نشته، نو عید الاضحیٰ په موقع باندې قربانی ولې کوو موږ؟
نو دا ډېر غلط تصور دی. یو پروپیګنډا د هغه لادین خلکو طرف نه چې د هغې د دین سره څه جوړښت نشته، ای دا پروپیګنډا کوي چې دا قربانی کول دا خو ډېر ظلم دی، چې زناور حلالو مونږه چاړه پې راکاږو. مسلمانانو کې چې کوم دا تشدد دی، دا تشدد په دې وجه باندې دی چې دوی زناور حلالوي، او دا ډېر غلط کار دی. نو دا زناور خدای پیدا کړي څه دپاره دي؟ او په ټولو امتونو کې مذاهبو کې قرباني شته، چې کله ټول امتونه په دې باندې جمع دي او اطبا په دې باندې جمع دي چې د انسان دپاره ټولو نه مفیده غذا هغه د زناورو ده. او که موږ تکنیکي بنیادونو باندې وګورو نو د زناورو غذا زموږ دپاره زیاته مفیده ده. ګوره دا بوټي چې کوم دي دا زموږ نه لرې دي، انسان نه لاندې حیوانات دي، د حیواناتو نه لاندې بوټي دي، او د بوټو نه لاندې جمادات دي، معدن دي. اوس انسان د پاره معدن هضمول دا ګران کار دی، انسان د پاره بوټي هضمول دا ګران کار دی. خدا معدن او بوټي دا زناور اخري هضمي کی، دا هغې نه غوښه جوړه شي، د هغې فاسد مادې د خارج کی، د دې بدن په کار وکړي. اوس چې موږ غوښه خورو نو موږ ته صافي طاقت او توانایي ملاویږي، او د هغې چې کوم خرابیانې دي د هغې نه موږ محفوظ پاتې شو. نو ټول نه بهترین غذا خو د زناور ده، او زناور چې په ټول کال کې حلالېږي، په ټولې دنیا کې حلالېږي، نو دا غلطه نه ده. صرف د قربانۍ دپاره دا غلطه ده. بیا دوی خلک دا اعتراض کوي چې اوهو په دې باندې خو ډېرې پیسې ضایع کېږي. دی چې قرباني کوي نو دومره لکونه روپۍ یو کس لګوي او قرباني وکړي، غوښه وخوري، نو څه فایده وشو؟ که دا پیسې د یو غریب ته ورکړي، یو یتیم ته ورکړي، یو کس کاروبار پہ روان کی، نو دا ډېر ښه طریقه ده او په سوسایټي کې به خوشحالي پیدا شي. ظاهراً دا خبره هغه نوجوانانو ته چې هغه د سوسایټي په بنیادي سټرکچر باندې پوه نه دي، نو دوی ته اپیل کوي، دوی ته یو دعوت ورکوي، دوی کې یو خدشه پیدا کوي. خدا خدشه هم غلطه ده. دا د هغې خلکو طرف نه ده چې هغه خلک په نورې خرچو باندې اعتراض نه کوي. دا نه وایي چې شرابونه بس کوي، جواري مه کوئ، غټ غټ ګاډي د عیاشۍ دپاره مه هلئ، په شل کناله باندې بنګلې مه جوړوئ، حکومت چې کوم اضافي خرچونه کوي، حکمرانان چې کوم خرچونه کوي، سرمایدار او جاگیرداران چې کوم خرچونه کوي، دا خرچونه دې نه کوي، دا د په غریب خلکو خرچ کوي. هلته د دوی اعتراض نه وي، اعتراض یې په دې باندې وي چې دا قرباني ولې کېږي، چې هغه د دین یو اهم عمل دی. بیا دویمه خبره چې دا قرباني چې کوم ده تر ننه پورې د دې قربانۍ په نتیجه کې خوشحالي غریب سړی ته ملاویږي. دا واحد داسې عمل دی چې دا د سرمایه‌دارانو په مکمل کنټرول کې نه دی. دوی اوس لوی فارمونه جوړوي چې دا قرباني زموږ په کنټرول کې شي، او چې کله د دوی په کنټرول کې شي بیا به تاسو وینئ چې همدغه سرمایه‌داران چې کوم دی دا به د قربانۍ فضیلتونه بیانوي او قرباني به ګرانه کړي، ځکه چې دوی ته یې فایده وي. خو نن دا فارمنګ نظام چې کوم دی دا مکمل د دوی کنټرول کې نه دی. یو غریب زمیندار څاروي ساتي، یو غریب سړی څاروي ساتي، یو غریب زمیندار چې دی نو هغه شوتل پیدا کوي، هغه واښه پیدا کوي.
تکلیف برداشت کوي. اوس دا غریب سړی چې کله د زناور د اختر په ورځ باندې خرڅ کی نو د تر ټول کال خرچه راوځي. دې کال او 2 کالونه لګي دا زناور ساتي، د دې خدمت کوي چې د اختر په موقع باندې او ماته د دې نه فائدہ ورسي. نو د دې فائدہ یو غریب سړی ته رسي او غریب کور کې خوشحالي پیدا کیږي. دا خو د معیشت یو ډیر لوی عمل دی. څومره خلک دي چې هغه د ځمکو نه واښه او شوتل پیدا کوي او هغه شوتل بیا په دې موقع خرڅوي نو غریب ته فایده رسي. د مالدارو نه پیسې راوځي او د غریب جیب ته ځي. او بیا د منډیانو کې چې کوم خلک دي نام غریب خلک دي، څاروي علي خرڅوي، غریبانو کار دی. دا چې کوم ګاډي چلی د یو ځای نه بل ځای ته وړي ټرانسپورټ والا څوک دي؟ غریب خلک دي. نو دا عمل د غربت ختمولو لپاره د معیشت یو لوی سایکل دی چې هغه چلی په دې باندې. به چې کله قرباني وشي نو د زناور سرمنه هغه د انسان لپاره مختلف سوزونه ته جوړیږي. د ساړه نه بچ کېدو لپاره جیکټ جوړ شي، د سپلای جوړ شي، د ضرورت سوزونه جوړ شي، مصلح ته جوړ شي او بلا شي د فائدې سوزونه د دې نه جوړیږي. دا زناور چې کوم حلاليږي دا صحتمند زناور وي. ځکه چې د قربانۍ لپاره دا حکم دی چې تاسو بالغ زناور 2 خاخه چشوي. د وړو لپاره چلو د ګډورو لپاره 1 کال، د غوا میخه لپاره 2 کاله او د اوخ لپاره 15 کاله عمر دی. چې دا عمر پورای صرف ګډوري کې یو رعایت دی. که ګډ د شپږ میاشتو وي او دومره غټ وي چې د کال په شان وي نو د هغې قرباني جایزه ده. د هغې نه علاوه باقي عمر پوره کېدل پکار دي. او د عمر علامت دا وي چې کله د چیلۍ ګډورې د 2 کالو شي نو 2 غاښه به راوځي او غوا میخه چې د 2 کالو شي نو 2 غاښونه راوځي او اوښ چې د 5 کالو شي نو 2 غاښونه راوځي. دا د ځوانېدو علامات دي چې دا زناور ځوان شو. نو د ځوان زناور قرباني ده. او بیا چې قرباني د لپاره تاسو ښه زناور وګورئ، صحتمند زناور وګورئ نو په دې موقع باندې خلکو ته صحتمند زناورو غوښه میلاو شي. او چې کله صحتمند غوښه خلک وخوري نو د ډیرو بیماریانو نه بچي. عام روټین کې چې کوم زناور ذبح کوي، کسابان چې کوم ذبح کوي اخو غریبان مړه کېدو ته نږدې وي. د هغې نه به انسان ته کومه توانایي طاقت میلاویږي خو د دې غوښې نه توانایي میلاو شي. اسپتالونو نه خلک بچ شي، د بیمارو نه بچ شي، صحت شي، په کور کې بلا شي، جګړې چې د کمزورۍ په وجه باندې پیدا کېږي هغه جګړې او مصیبتونه ختم شي. که داسې په دې باندې سوچ کوئ نو په سونو فائدې دي د دې. خدا د هغه خلکو لپاره دي چې د سوسایټۍ د معیشت د اجتماعیت علم دوی سره وي نو الله به دوی وایي چې دا یو عمل اعلی عمل دی، دا کول پکار دي. او بیا مونږ دا قرباني د دې اهدافو لپاره نه کوو. مونږ خو قرباني د الله رضا لپاره کوو. او دا قرباني چې کله انسان قرباني اللہ تعالیٰ فرمائی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ستاسو غوښې او وینې دا اللہ تعالیٰ ته نه رسي ستاسو چې په کم اعلی نیت باندې کم تقوا سره تاسو قرباني کړي دا هغه تقوا اللہ تعالیٰ ته رسي. نو اصل خود اللہ تعالیٰ حکم دے او د اللہ تعالیٰ دا حکم مطابق زناور قربانول او د هغې په نتیجه کې د الله تعالی مینا، عظمت، تعلق په خپل زړه کې پیدا کول دا یو بنیادی کار دی. زما مسلمان ورونو د دې وسوسو د دې خطرو نه وځئ. په ډېر مینې سره په اجتماعیت سره د قربانۍ لپاره تیاری کوئ.
खपल हलाल पैसे कीमती पैसे अब बदे बांधे खर्च कई और चा बांधे जो कुर्बानी फर्ज दी अदे कुर्बानी की मार्जो को जो कुर्बानी पर आग कस बांधे फर्ज दा जो सुख साहिब निसाब थे कचरे दूसरा स्र उस्पिन मौजूद थी नुबिया उन्हीं में तोले सरजर और 250 ओनी में तोला स्पिंसर चिदा चा सरवी पागा कुर्बानी की और चा सर चिदा नवी नोबिया नन कीमती शे सोना दा नो द सोने पे हिसाब सरा चिदा के मालियत पुरशी नो पागा बाने बा कुर्बानी वाजिब है कद्दा पैसे दसरा द अख्तर पशपाओ पौरजम राले पदे रोजों के चिकम रोजों बाने कुर्बानी की पदे सलो रोजों के नो द बाने कुर्बानी वाजिब अशवा और दे वो कुर्बानी कही पदी अजमत सरा पदी मीरी सरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बियाद अगीना पस द मिल्लत इब्राहीमी अंबियाओ और बिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिपकम आला नियत सरा दा कुर्बानी कड़ी दा सहाबा करामो ताबीनो तबा ताबीनो उलमाए रब्बानीनो बुजुर्गानो मुसलमानानो आला नियत सरा दा कुर्बानी कड़ी दी मुंतम उम्दा कुर्बानी पदे नियत सर पकार दा और ददे पलारे के द शुकू को शुभात हो शिकार के दल नदी पकार पदे के नदी प्रिवतल पकार और अखपल इज्तिमाइयत सही लारा अगर इख्तियार पकार दी अल्लाह ताला दी मुंगता पदे माने द अमल तौफीक नसीब की और पर सही तरीके सरा द कुर्बानी कोलो तौफीक दी नसीब की वमा अलैना इल्लल बलाग।